Hello, good morning. In the last class, we have discussed about the alpha decay. Now, let us come to the beta decay. So, there are so many ways of transforming a radioactive element into a daughter nuclei. But there are various methods. Among those, we have discussed alpha decay in the last video. So in this present video, I am going to explain another form of transformation that is in terms of beta. Okay. So beta decay. So what is meant by beta decay? It is a type of radioactive decay in which an atomic nucleus emits beta particles and thereby transforms or decays into an atom with same mass number and atomic number increases by 1 unit. So in beta decay, the parent nucleus transforms into a daughter nucleus with the same mass number and atomic number increases by 1. Okay, so beta emission takes place to make the composition of the nucleus more stable in respect of balancing the internal forces. So it takes place in order to balance the internal forces. Okay. So what are the different types? There are three fundamental ways in which beta emission takes place. They are, so beta minus emission, it is also called as the negatron emission. Beta plus emission, it is called as the positron emission, and then by electron capture. So these are the three important ways in which the beta particle emission takes place. Beta emission takes place. Okay. Let us see one by one. How exactly the beta minus, beta plus and electron capture takes place. Okay. First, let me consider negatron emission or beta minus emission. This emission takes place when number of protons is less than the number of neutrons in the nucleus. So beta emission is possible only when there is an imbalance of protons and neutrons in the nucleus. Sometimes the protons is more, and sometimes in some of the elements we have lesser neutrons, and in some other elements we have lesser protons. So when there is an imbalance between the protons and neutrons, then the nucleus adjusts itself to balance the protons and neutrons within the nucleus, thereby the emission of the beta particles. Okay, so beta minus emission takes place when there is a number of protons less than number of neutrons. Protons should be less compared to neutrons. In such situations, beta minus emission takes place. In this beta minus particles, it is electrons, nothing but electrons, okay, are emitted from the nucleus when a neutron decays into a proton. So neutron ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, proton ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. decays into a proton according to the relation. ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ N01, okay, transfers into P11. This is proton with the emission of -1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, -1 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ -1, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು, ಒಂದು ಅಟಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಇದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೀಗೆ. P11 means it is represents a proton. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 0, ಮಾಸ್ ಈಸ್ 1, ಚಾರ್ಜ್ 0, ಮಾಸ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 1 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೈ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಝಡ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಡಿಕೇಸ್ ಇಂಟು ಡಾಟರ್ ಎ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮಿಷನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದದ್ದು ವೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾನಲ್ಲಿ
ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. Z+1 YA ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 14 ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 6 C14 ಅಂದರೆ 14 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 6 ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ 8 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ. 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ಸಮ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ ನೋಡಿ 6 ಇದ್ದದ್ದು ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಯಿತು. 14 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 7 ಪ್ರೋಟೀನು 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತು, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರು ಎರಡೂ ಸಮ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಮ ಆಯಿತು. ಈಗ 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 14. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಪ್ರೋಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 32 ಇದೆ, 15 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಉಳಿದದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆದಮೇಲೆ 32ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದು 17 ಆಗ್ತದೆ. 17 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 15 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 17 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. Therefore, now the neutron converts into proton. In this case, conversion ಆದಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸಲ್ಫರ್ ಆಗಿ 32ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರು 16 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 15 ಇದ್ದಿದ್ದು 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಯೋಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಝೆನಾನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐರನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ C² ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 931 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ Mn of AZ, Mn of AZ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, and Mn of AZ+1, this is daughter nucleus, be the nuclear masses of the parent X and the daughter Y respectively. Then from Einstein's mass energy relation, mass defect is equal to Mn of AZ, ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ZME, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಾವು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ Mn ಇಂಟು A of Z+1 ಮೈನಸ್ Z+1 Me ಮೈನಸ್ ಆಫ್ Me. Okay. So replacing the nuclear masses by atomic mass ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ delta M is equal to mx of AZ minus of ZME minus of my of AZ plus ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x nuclear masses of the atomic mass of the parent nuclei. M ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parent nucleus, x ಅಂದ್ರೆ parent nucleus, y ಅಂದ್ರೆ daughter nucleus. m of x ಅಂದ್ರೆ parent nuclear mass AZ. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. My ಆಫ್ A ಇಂಟು A ಆಫ್ Z+1 ಪ್ಲಸ್ Z+1 ಇಂಟು Me ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ M ಆಫ್ AZ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲಿ,
ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವೈ ಇಂಟು ಎ ಆಫ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಝಡ್ ಎಮ್ ಇ ಮತ್ತು ಈ ಝಡ್ ಎಮ್ ಇ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಎಮ್ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಎಮ್ ಇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವೈ ಎ ಆಫ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ Q is equal to mx of az minus my of a z plus 1 into 931 MeV ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MeV ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ 931 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ MeV ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you multiply this equation with 931 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಎಮಿಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಮ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಪ್ರೋಟಾನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಈ ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 15 ಇದೆ, 8 ಇದೆ. 15 and 8 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 15 ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಒಟ್ಟು 15 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 + 7 15. ಸೊ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ this 8 proton converts into a neutron, thereby it becomes a 7 proton ಆಯಿತು. 7 proton ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ, O15 N15 7 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು, 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 11 6 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 11 6 ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 5 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬೋರಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಐರನ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ mn ಆಫ್ AZ ಆ್ಯಂಡ್ mn ಆಫ್ AZ -1. ಅಲ್ಲಿ Z+1 ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಬಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ X ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ Y ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು delta m, that is equal to mn of AZ minus Z into ME plus mn of AZ minus 1 plus Z plus 1 ME minus of ME. So replacing the nuclear masses by the atomic masses, I can write delta m is equal to m of mx AZ minus my AZ minus A of A comma Z minus 1 plus
z-1 ಇಂಟು ME ಮೈನಸ್ ME ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ZME ಮತ್ತೆ ZME ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, MEಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಿ mx ಆಫ್ AZ ಮೈನಸ್ My ಆಫ್ AZ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ C ಸ್ಕ್ವೇರ್. Mass defect multiplied by C square is the Q value. It is mx of AZ minus of My of AZ minus 1 into C square. If all masses are expressed in energy units, then it is multiplied by 931. The same equation now in place of C square, we multiply this with 931, then you will get in the MeV. Here you will get in the joules. So this is about the beta plus emission. So in some cases either beta minus is not possible, beta plus is also not possible. In such cases what happens, nucleus has to get stability. So then it go for K capture, that is electron capture ನೋಡ್ತದೆ. Why it is called as K capture ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. When the unstable nucleus has more protons than neutrons, this emission is similar to beta plus. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. beta plus emission is not possible. The unstable nucleus has more protons than neutrons and beta plus emission is not possible. ಅದು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭನೂ ಬರಬಹುದು. It is also possible there is a beta plus emission is not possible. Then nucleus pulls the orbital electron and capture it from the K shell, and its one proton combine with this electron and transforms into neutron according to the relation equation ನಾನು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ I will go for the previous slide. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸೊ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ P11 ಪ್ಲಸ್ E0 and -1. Okay, so this becomes, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, this becomes ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ನೋಡಿ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, +1 -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್, ಇದು ಈ ಶೆಲ್ ಯಾರಿದು, ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ proton captured the electron of the K shell, therefore it is called as K capture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, now let us come to the Q value of the nuclear reaction. Same thing you have to write. Will be beta plus beta minus ಬರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let Mn Az and Mn of A Z minus 1 be the mass of the parent X and the daughter Y respectively. Then mass defect delta M is equal to Mn of Az plus Zme minus of Mn A of Z minus 1 minus Z minus 1 Me minus of Me. Replacing the nuclear masses by the atomic mass, delta M is equal to mx Az minus my of A Z minus 1 plus Z minus 1 into Me minus of Me. Or delta M is equal to mx Az minus my A of Z minus of 1. We can then delta Q is equal to delta M into C square. So for Q is equal to mx of Az minus my of A of Z minus 1 into C square. This is nothing but mass of the parent and mass of the daughter, that's all. Okay, this is mx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mass of the parent ಆಗುತ್ತೆ, this my ಅಂದ್ರೆ mass of the daughter ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ C square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ masses are expressed in energy units ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, Q is equal to mx m of z minus my of A Z minus 1 into 931 MeV ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so this is all about the three types of electron emissions, is beta plus, beta minus and K capture. Next let us come to the spectrum. What is meant by a beta spectrum? Again this is also an important question for the point of examination. It's an important question. It is again explain the beta spectrum. Okay, explain the beta spectrum for beta decay. Okay, ಇದನ್ನ 8 ನಂಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 8 ನಂಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು, ಗ್ಯಾಮೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಒಂದು, ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದು ಮೂರನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರೈವೇಷನ್ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದರ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ? ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ energy difference and mass difference multiplied by the C square. So this is how the beta spectrum looks like. Kinetic energy of the alpha beta particles here, intensity is taken in this, and the first graph is for the beta minus and the second one is for the beta plus anta helthivi. So each graph is having an end point energy, that is the maximum energy of the beta particles which are emitted during the process. So large portion of the beta particles exhibits a continuous energy like alpha particles, unlike alpha particles which have discrete energy. Here is a disparity between the alpha and the beta spectrum. In alpha spectrum we have discrete energies, but in beta spectrum we have a continuous spectrum. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಂಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to some maximum value
ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತದೆ. ಎ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಐ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು. ಕಲರ್ ಈ ಪೆನ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೇನು ಬಂತು, ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂತ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೇಲೇನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಇವು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್, ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವು. Whereas the continuous spectrum is due to continuous spread of energy among the alpha beta particles having a fixed maximum value E maximum. ಇದನ್ನ E maximum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is called as E maximum. This is E max. Okay, E maximum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Called the end point energy ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is end point energy. End point energy. End point energy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so now the line spectrum is due to electrons ejected from the outer orbits of the atom by the process of internal conversion, and the continuous spectrum is due to the electrons ejected from the nucleus. So ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಮಗವು, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು. ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ನಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. Existence of the continuous spectrum for beta particle poses a new problem. So existence continuous spectrum ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, this gives you a big problem for the existence of the beta particle. Existence of continuous spectrum for the beta particle poses a new problem. ಏನೇನು new problem and they are X-rays, gamma rays and alpha ray spectrum gives a element or line or discrete spectrum, whereas its beta spectrum continuous.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಸ್ ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ವೆನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ producing a beta particles, all beta particles must be emitted from the nucleus with the same kinetic energy. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, when a nucleus ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ within the nucleus it should have the same kinetic energy, but only a few particles found to be emitted with this maximum energy, whereas the majority of the alpha particle have smaller energies. ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, it will be in one form or the other form. It can be converted into one or the other form ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ and the law of conservation of energy seems to be violated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This discrepancy of angular, there is a discrepancy of angular momentum. There is a discrepancy of angular momentum also. Angular momentum ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, angular momentum ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು h/2π ಅಲ್ವಾ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ will have an angular momentum of half into h/2π. As per the above equation, the initial angular momentum is half h/2π. The final angular momentum is an integral multiple of h. And this is not equal to initial angular momentum, which is against the principle of conservation of angular momentum. Again, I have to write something here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 0. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಹಾಫ್ h ಟಾಸ್, ಇದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು h ಟಾಸ್ ಅಂತ h/2π ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು h/2π ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು h/2π ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ 1 h ಟಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, h/2π ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದು ಹಾಫ್ h/2π ಬಿಕಮ್ಸ್ h/2π. ಸೊ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h ಟಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನು, h ಟಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, h ಟಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/2π ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ.
Okay, h by 2 pi ಆಗುತ್ತೆ. It is not equal to initial angular momentum, which is against the principle of conservation of angular momentum. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Two beta particles in beta decay, the nucleus imparts some linear momentum to beta particles, and therefore beta particles move with high velocity. As per conservation of linear momentum, the emitting nucleus must get same linear momentum in the opposite direction to that of the particles, but the nucleus is not found to recoil in the opposite direction, apparently violating the law of conservation of linear momentum. It is violate the law of conservation of linear momentum. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವನು ಪೌಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೌಲಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಹೌ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ. The scheme of changing transformation of beta emission is possible, and which is according to the law of nature. Okay, according to the law of nature it takes place, and there is no discrepancy ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೌಲಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪೌಲಿ explained all these discrepancies in a satisfactory manner. So to overcome the apparent inconveniences seen in the characteristics of beta spectrum and violation of conservation laws, Pauli in 1930 proposed that at the time of beta decay, so this is very important, at the time of beta decay of a nucleus, a new particle simultaneously formed and emitted along with the emission of beta particle. This particle is named as neutrino, carries the balance of energy. ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ which are emitted at the time of simultaneously at the time of beta decay, these particles are emitted along with the beta, so which carries the balance energy and balances the differences. So E neutrino andre energy of the neutrino is equal to E maximum minus of beta. So neglecting the recoil energy of the nucleus, which is very much smaller, we can take the energy of the beta particles and energy maximum energy of the beta particles, then you will get the energy of the neutrino particles. Thereby the energy equation balances. This new particle called neutrino could not be detected experimentally for nearly 25 years after Pauli proposed the neutrino hypothesis. So many years, till 25 years, it was not being detected experimentally. So Pauli has given a theoretical explanation for this, but someone has to show that neutrino is existing. Okay, experimental establishment should be there in order to agree the theory. Okay, so it took 25 years for the experimental study, and experimentally after 25 years of neutrino hypothesis proposed by the Pauli, and finally it was detected. Okay, to preserve the law of conservation of energy, charge, angular momentum, linear momentum, and the rules governing the statistics, some properties are assigned to the neutrino. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So there is no charge imbalance. Therefore, neutrino has no charge.
In beta decay, parent and daughter nuclei have the same mass number and therefore they obey same statistics. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್. ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್. ಸೊ in beta decay, parent and daughter nuclei have the same mass number, therefore they obey same statistics. Their nuclear angular momentum differ only by 0 or integral multiple of h stars. Okay, 0 or integral of h stars. Since the electron obey Fermi-Dirac statistics and have a spin of half plus or minus half into h by 2 pi. The neutrino also must obey Fermi-Dirac statistics and have a spin of plus or minus half h by 2 pi to conserve statistics and angular momentum. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್. ಸೊ ದ energy condition demand that neutrino must have 0 or nearly 0 rest mass or 0 or nearly 0 magnetic moment. This is the reason why neutrinos are not easily detectable. So 0 rest mass ide, 0 magnetic moment ide, therefore the reason it is very difficult to identify or detect the neutrinos which are emitted along with the beta. Since beta minus particles or electrons, beta plus positrons or antiparticles, by analogy, the neutral particles emitted along with the beta minus is called as the antineutrino, and sorry, that emitted along with the beta plus particles is called as the neutrino. So beta minus ಜೊತೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The end point energy in each beta decay is assumed share between decoil nucleus, beta particles and neutrino. The neutrino carries continuously variable energy, resulting in continuous variation in the energy of beta particles. At the end point, the neutrino has 0 energy and beta particles has maximum energy. This explains the continuous spectrum, conservation energy and linear momentum. Okay, you can see here in this example P11, that is proton, converts into a neutron. Okay, so illi mass is same. Okay, nodi 1 ide, illu 1 ide, illi 0 ide, it has no mass, you cannot assign the mass here. Charge ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು 1 ಇದೆ, ಇದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಅಂತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ, ಇದು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು half h by 2 pi and this half h by 2 pi gets cancel out each other and the law of conservation of angular momentum is valid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್, ಇದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ. And this is what is called as the antineutrino. This is antineutrino. Okay, so proton emission, proton converts into a neutron, positron is emitted. Okay, this is positron, positron emission, neutrino is along with. So in order to counterbalance all the loss
and neutron converts into a proton. This is a electron. So antineutrino will be there. Electron ಗೆ antineutrino ಇರುತ್ತೆ, positron ಗೆ neutrino ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಬರೆದ್ನ, ಇದು ಹಾಫ್ h ಟಾಸ್ h by 2 pi, ಇದು ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಇದು ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಇದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ h by 2 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ h by 2 pi ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು h by 2 pi, ಇದು ಹಾಫ್ h by 2 pi, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಫ್ h by 2 pi ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ electron capture. This is how Pauli explained satisfactorily the beta spectrum, and all sorts of discrepancies which were observed in the beta spectrum have been fully explained, okay, and satisfactorily explained by the Pauli by the introduction of the another element, another fundamental particle which is called as a neutrino. Okay, neutrino, therefore it is called as Pauli's neutrino hypothesis. Neutrino hypothesis, and each value, energy value or charge, mass, everything has to be assigned in order to balance the equations and in order to explain satisfactorily that in the beta spectrum. Okay, so this is how this transformation implies that when neutrons shift from neutron quantum state to a proton quantum state, electron and antineutrino are released. This is very important. Electron and antineutrino are released. Okay, when a neutron shifts from neutron quantum state to proton quantum state, electron along with antineutrino are released. In ordinary beta decay, antineutrino is released. Okay, one. And second one, when proton shift from proton quantum state to the neutron quantum state, positron and neutrino are released. Positron and antineutrino are released. Neutrino and antineutrino are same in all respect. Neutrino and antineutrino are same in all respect, that angular momentum vector is oppositely directed. So one is plus, another one is minus. Okay, oppositely directed to the neutrino spin, whereas the angular momentum vector is aligned with the antineutrino spin. Okay, this is how we can explain the beta decay, beta spectrum, and all these things. Okay, I think it is very clear to you. Thank you very much.